Okay, so Udipले recently mock tested Bogota complete 2 hour long mock test, and let's review his performance in this particular mock test. So the overall score is a 53 out of 90. The best he has performed is in the speaking section, and the worst performance is in the reading section. Listening and writing could use some improvement, but reading in particular needs a lot of improvement. Right? So the first thing you're supposed to look at is check score analysis when it's all yeah. Hey, the target 70 plus here no the bad good one. So bad one section ma bad so those are particular sections in which you are supposed to focus. So read aloud in particular ma 70 plus target ma 61 so not bad. It's quite close on the 10% difference. So you could definitely improve a lot in read alouds. Repeat sentence company, there's a similar case, 64.8 out of 70%. Describe image rammer is a 75%, so that's a 72% target. So it's a good thing once you have extra practice retail lecture section pani not bad almost close to our target score. So this one issue China. As for answer short questions, it's not an important section, but at the same time, राम्रो गरिदिएमा के पनि घाटा छैन. It would be good if you performed well in this particular section किनकि अरू ठाउँमा cover नभएको marks चाहिँ यो sectionबाट cover हुन सक्छ है. So read aloud को अलिअलि हेरौँ. Speaking मा 64 out of 90 यो एउटा चेक गरौँ. यो हैन कि अलिकति बरु कम आएको स्कोरहरु चेक गरौँ है त. 57. I recommend 65 plus continuously ल्याउन सक्नुभयो भने इजिली तपाईको टोटल स्कोरमा पनि 65 plus आउँछ है. So 47 यहाँ अलिकति weak performance छ. Is there any particular question in which check the marks गएको छ? So 42 र 47 are the lowest scores. एउटा 42 को हेरौँ है त. So Unions takes the power out of employers' hands and on many issues. There are examples of cases where workers were engaging in sexual or racial harassment but were protected by their unions and allowed to keep their jobs. Poor workers and excellent workers often receive the same pay and raises, giving no reason for a person to work harder than necessary at their jobs. you could definitely use some improvement in your pronunciation Udip है. Fluency ठिकै छ. Fluency पनि हुन त अब ठिकै exactly भन्दैन. एकचोटि फेरि सुनौँ है. Unions takes the power. है अब take छ. Don't make some silly mistakes in these kinds of cases. अब take like takes नभनिदिनु. Out of employers' hands and on many issues. There यहाँ अब fluency down भयो किनकि and on भयो. But these are not places where you are supposed to make mistakes. यो mistake हुने ठाउँ हैन है. अब गाह्रो वर्ड्सहरु वरिपरि मिस्टेक हुन स्वाभाविक छ. यस्तो ठाउँमा मिस्टेक्स नगर्नु. are examples of cases where workers were engaging in sexual or racial harassment but racial हैन racial workers तपाईको workers ओ वाला साउन्ड आएर छ व आउनु पर्यो. were protected by their unions and allowed to keep their dear हैन there हो है. jobs. Poor workers and excellent poor भयो. poor workers यहाँ हतार नगर्नु. तपाईको स्पिड हेर्नु त चाहिने भन्दा बढी छ. But speak a little slowly, but try to speak as clearly as possible. workers often receive the same pay and raises, giving no reason for a person to work harder than necessary at their jobs. Okay, so airplane goes. That's all. I would suggest. Your particular question. I would suggest that you go to the question of this particular question in which you have not scored well. फेरि गएर एक राउन्ड ट्राई गर्ने है. Until and unless you get a decent score, try गर्ने. Let me try है त. Go to question गर्ने. त्यही question आउँछ. फेरि एक दुईचोटि practice गर्ने until you get a decent score. So let's try this out है त. First of all, take some time for your preparation. हतार नगर्नु. I'll just dive straight into the reading. Unions take the power out of the employer's hands on many issues. There are examples of cases where workers were engaging in sexual or racial harassment but were protected by their unions and allowed to keep their jobs.
poor workers and excellent workers often receive the same pay and raises, giving no reason for a person to work harder than necessary at their jobs. Okay, as soon as you finish it, just click on stop and submit it. Hiram, things you're supposed to keep in mind. The first thing is don't speak too loudly and practice being very fluent with whatever you speak. है सर बोल्नु पर्यो mistakes हुन्छ भने just ignore them. And on त्यस्तो simple कुराहरुमा mistake भइरहेछ भने repeat it again and again until you don't make those mistakes, किनकि those are not places where you are supposed to make mistakes. Those are not places where mistakes are supposed to happen. Unions take the power out of the employer's hands on many issues. There are examples of cases where workers were engaging in sexual or racial harassment but were protected by their unions and allowed to. Okay, so unions take the power out of the employer's hands on many issues. Right, so content wise, it's great. Pronunciation is awesome. Fluency को लागि marks खासै दिएन. I don't think uh, I would get such less scores in my fluency किनकि I think it was quite fluent. Anyways, it's a decent score. I recommend you guys practice in this similar manner, right? जहाँ जहाँ marks कम आइरहेछ, so just go to the question and do it again. Similar case has occurred in this particular read aloud. So Ismail, let's go to the question. Pala, let's check out its answer. Researchers have found a way to convert the aromatic substance vanillin into a redox active electrolyte material for liquid batteries. The technology is an important step towards ecologically sustainable energy storage. I also तपाईँले आफूले बोलेको आफै सुन्नु. It's not about reading whatever is there. It's not about हुन्छ नि सकेसम्म चाँडो पढ्ने. It's about reading the thing that is given in the question in a clear and understandable way. अब तपाईँले यहाँ ब्याट्रिजलाई ब्याक्टेरिज ब्याक्टेरियाज भनेर जस्तै के भन्न खोज्नु भएको छ, यहाँ बिचमा त केही बुझिएको छैन. फेरि सुन्नु त ल. Researchers have found a way to convert the aromatic substance vanillin into a redox active electrolyte material for. ल ल ल हेर्नु यो लाइन त फटटर 165% छ स्पिड. That's too fast. है अब यहाँ fluency हेर्नु, just by becoming fast you do not get a decent score in the fluency. You're supposed to put in breaks after a few number of words, just the 5-7 words पछि breaks हुनु पर्यो. Intonations को कुराहरु आउँछ, slight wavy manner मा बोल्नु पर्ने हुन्छ है. So keep those things in mind. Let's try this out. Researchers have found a way to convert the aromatic substance vanillin into a redox active electrolyte material for liquid batteries. The technology is an important step towards ecologically sustainable energy storage. Okay. Researchers have found a way to convert the aromatic substance vanillin into a redox active electrolyte material for liquid batteries. The technology is an important step. I think I scored a little less in the fluency. Researchers have found maybe है. So material अलिकति अब pronunciationsहरु material हैन material. In terms of fluency मलाई अलिकति low नै दिने गरेछ. I don't know why. If anybody has any particular reason for my low scoring in the fluency sector or some category, do let me know. Anyways, it's a decent score. 81 out of 90 is amazing. So that's it. यो कम आएको सेक्सन्सहरु फेरि गर्नु, अरु पनि फेरि गर्नु. तपाई अलि हतार गर्नु भएको छ उदिप. अनि try to be clear with your words. अलिकति pronunciation मा issue भएकोले उले catch गरिरहेको छैन. Let's check out our repeat sentence questions है त. So repeat sentence. The library is located on the north side of the campus. The library is located at the north side of the campus. है the campus कहिले पनि हुँदैन. It's always the campus. the नभन्नु, कहिले पनि the नभन्नु है. the is only said, यो the भन्नेलाई हामी the तब मात्र भन्छौं whenever it is followed by a word that starts with a vowel. Campus is not a vowel letter, है. अनि तपाईले लाइब्रेरीलाई लाइब्रेरी भन्नु भएको छ. It's not library, it's library. The, even though यहाँ pronunciation ठिकै सुनिरहेको छ, तपाईको actual pronunciation सुन्नुभयो भने the library is located at the north side of the campus. है. अनि प्लस अब सकिसक्यो तपाईको रेकर्डिङमा अझ 2 more seconds रन भइरहेछ. सो बिकज अफ दिस एज वेल तपाईको फ्लुएन्सी मा अलिकति डाउन छ. लाइब्रेरी हो है, बाइ द वे, इट्स नट लाइब्रेरी.
अरू कुरा ठिकै छ, not bad. To improve on your pronunciations, and do end the recording or stop the recording as soon as you are done with it. Students only can select one subject from biology and math. Students only can select one Student only concentrated with one subject from biology and maths. अब try to make sense of whatever you are speaking. तपाईँले के भन्नुभयो सुन्नु त. Student only concentrated with one subject from biology and maths. Student only consolidated भने चाहिँ के हो नि है, बरु if you cannot memorize or remember the entire sentence, just say in parts. हुन त 63 is a decent score. Content wise ठिकै छ, pronunciation fluency I will not say it's a bad speaking, तर I know you can do better than this. Student तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा अब मेमोराइज भनेर फोकस गर्नुहुन्छ. If you understand what the sentence is trying to say, automatically त्यो memorize हुन्छ क्या. सबै नहोला, students can select biology and math मात्र भनिदिनु भयो भए better score आउँथ्यो. हेरौँ है त. Let's go through the question. I'll not repeat the entire sentence, I'll just repeat. Students only can select one subject from biology and math. Student can only select biology and maths. Math भनेको थियो होला, मैले maths भने. अब student can only select biology and maths. Right, so look at the score. Content wise मैले आधी मात्र बोल्दाखेरि पनि in terms of fluency and pronunciation, if I speak it correctly and fluently, I'll score good marks in these categories. So 72 is definitely better than a 68. तपाईको content मा बढी आए पनि मेरो यसमा बढी आछ है. And I'm not telling you to just ignore the content. यो simple sentence थियो, तपाईले अब अर्थको अनर्थ लगाइदिनु भयो है. यो बुझ्ने, यो सेन्टेन्सले के भनिरहेछ, स्टुडेन्ट्स ओन्ली क्यान सेलेक्ट वान सब्जेक्ट फ्रम बायोलोजी एन्ड म्याथ भनेको दुईटा मध्ये एउटा सब्जेक्ट मात्र चुज गर्न सक्छ, अनि त्यही त भन्नुपर्ने छ त है. डोन्ट कम्प्लिकेट थिङ्स. ओके ल, ओके वी आर डन विथ द्याट. त्यस्तै गरी लेट्स लुक एट सम अदर रिड. होला अब रिपिट सेन्टेन्समा यो एउटा दुईटा क्वेसनमा तपाईँको झ्याप मार्क्स गयो भने चाहिँ हेभिली मार्क्स लस हुन्छ है. सो major sports in university or college requires hockey, tennis, and badminton and soccer. ब्याडमिन्टन भन्ने वर्डै छैन है, ब्याडमिन्टन हो. Major sports on campus include rugby, soccer and tennis भनेको थियो. अब तपाईले Major sports in university or college requires hockey, tennis, and badminton and soccer. अब त्यो फ्लुएन्सी डाउन भयो. अब त्यो तपाईले रोकी बोल्नु भएको छ. ब्याडमिन्टन, सकर, टेनिस के भन्नुभयो, फ्लुएन्सीमा त 24 त आएको छ है. कन्टेन्ट पनि तपाईले अब त्यहाँ एक्स्ट्रा बोलेर कन्टेन्टमा केही एड अन भएको छैन, प्रोनाउन्सिएसन बिग्रेकै छ. सो सिम्पल के गर्नु भयो भने मेजर स्पोर्ट्स इन्क्लुड सकर, फुटबल वा केही भन्नुभएको थियो, केही याद थियो भने त्यति भन्नुभयो भने try to understand the sentence. Yeah. Major sports on campus include rugby, soccer, and tennis. Major sports on campus are soccer. ल त्यति भन्ने मैले. Is soccer would be the correct grammatical form, तर मैले आर 3-4 भनेको मैले आर हाले. अनि stop right after you major sports on campus speaking है. हेर्नु त ल, फ्लुएन्सी वाइज, प्रोनाउन्सिएसन वाइज तपाईँ जति छोटो बोल्नुहुन्छ फ्लुएन्सी त्यति बढी हुन्छ, प्रोनाउन्सिएसन त्यति राम्रो. प्रोनाउन्सिएसनमा इस्यु छ तपाईको, तपाईले प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने छ. कन्टेन्टलाई मैले अहिले अलिकति वास्ता गरिन, तर इट्स नट ब्याड है. ट्राई एटलिस्ट 50% अफ द कन्टेन्ट भनेको छ, त्यतिलाई एम गरी पुग्छ. त्यस्तै गरी लेट्स लुक एट दि अदर सेक्सन्स. सो अरूमा त राम्रै आएको छ, रिच 80 सम्म आएको छ. सुनौँ ल. Cells are the basic building blocks of all animals and plants. Cells are the basic building blocks of animals or plants. है हो ल, ठिक छ. सो इट्स अ गुड स्कोर. यतिको स्कोर आयो भने त हाजिमले राम्रो मार्क्स आइहाल्छ है. सिमिलरली ल, रिपिट सेन्टेन्समा पनि 2-4वटा क्वेसनमा चाहिँ तपाईले अलि पोर परफर्म गर्नुभएकोले चाहिँ यहाँ मार्क्स नपुग्या हो, नत्र राम्रो परफर्म गर्नुभएको सेक्सन्सहरु पनि छ है. लाइक आई सेड प्रिभियसली, सबै भन्नु पर्दैन, गो फर एटलिस्ट हाफ अफ द सेन्टेन्स, तर त्यो हाफ चाहिँ तपाईले फ्लुएन्टली बोल्नु पर्यो वा विदाउट एनी ब्रेकेज बोल्नु पर्यो है. जस्तो गरी डिस्क्राइब इमेजमा
This is a decent score. के बोल्नु भएको छ? The picture is mainly about reading achievement and grade 1 to grade 3, and also about successful readers, and also about struggling readers, and also about fall, winter, and spring, and also about grade 1, grade 2, and grade 3, and also about winter and spring, and also about oral reading and fluency, and also about inwards per minute 20, 40, 60, 80, 100, and 120, and also about reading achievement. I think that's enough. Thank you so much. है अब यो टेम्प्लेटहरू धेरै चलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, ठिक छ, तर अब सिरियसली भन्ने कुरा पनि आउँछ है। अब +2 सकाएको कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, अब युआर टकिङ एज इफ यु हेभ नेभर सिन चार्ट्स लाइक दिस है। अल्सो अबाउट दिस केही मिनिङ छैन त तपाईँहरूले बोलेकोमा त। अल्सो अबाउट दिस यहाँ चार्टमा के देखिन्छ, वी क्यान सी द्याट द नम्बर अफ सक्सेसफुल रिडर्स एन्ड स्ट्रगलिङ लिडर्स आर इन्क्रिजिङ फ्रम ग्रेड 1 टु ग्रेड 3 भनेर अलिकति इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङको कुराहरू भन्न मिल्छ। हाइएस्ट ग्रेड 3 मा रहेछ, लोएस्ट ग्रेड 1 मा रहेछ। Try to put some sense into whatever you are speaking. I would recommend that. किनकि अब त्यो नर्मल टेम्प्लेट चलाएर अब basically trying to cheat the PTE examination is not a good thing. Yeah, example, sample, answer पनि छ यस्तो पनि सर एक राउन्ड पढ्नु, it will work. It has worked so far. तर there is no guarantee that it will work in the near future. अब PTE's scoring system and algorithms are improving day by day. उनीहरूले अपडेट्सहरू ल्याएर हुन्छ, कहिले गएर तपाईँको यो ट्रिक चल्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। सो ट्राई टु बी जेन्युइन, ट्राई टु से समथिङ लाइक म एकचोटि ट्राई गर्छु ल, I'll try this out है त। There is an interesting line chart in front of me. This line chart gives information about reading achievements from grade 1 to grade 3. We can see two different categories here. One is successful readers and the second one is struggling readers, sorry. We can see that successful readers and struggling readers are increasing from grade 1 to grade 3 in terms of oral reading fluency in words per minute. Overall, this is a very interesting chart. Thank you. I made some slight errors in the middle of my speaking. Let's see. Just, I think it made some sense. I did not simply say I can see red, I can see green, I can see oral, I can see speaking, I can see grade 1, grade 2, grade 3. This is born as it's होइन है। Let's see. कहिलेकाहीँ अब मार्क्स नआउनु पनि सक्छ। There is an interesting line chart in front. So it scored me a total of 64 out of a 90. I won't say that this is a great score, but I think it would give me a little more than what it gave me this time. Anyways, ठिकै छ। Content wise 72 is decent. You're supposed to put comparisons in conclusion भनेर एउटा अलिकति मैले मिस गरेको कारणले पनि maybe I missed a little on the content portion. In terms of pronunciation, I don't think there was that much of a difference or that severe errors or थियो जस्तो लागेन। फ्लुएन्सीमा पनि अब मार्क्स चाहिँ दिएको छैन। But I'm confident that if I speak in the same manner in my exam, it'll give me a very decent score, a lot more than what it just gave me. है So don't worry about that. त तपाईँको बढी आएको छ क्या मेरो भन्दा यो केसमा चाहिँ definitely more आएको छ है। So let me try it once again ल त्यसो भए। There is an interesting line chart in front of me. The title of this line chart is Reading Achievement from grade 1 to grade 3. I can see different categories in this line chart such as successful readers and struggling readers. I can see that successful readers and struggling readers are both increasing in trend from grade 1 to grade 3. I can see that it gives information in terms of oral reading fluency in words per minute from 0 to 120. Overall, this chart is very interesting. Thank you. मेरो अलिकति टङ ट्विस्ट भयो यहाँ, रिडर्स लिडर्स भइरहेछ। It happens. But the good part about whatever I spoke was I did not repeat things. I did not go back and correct myself. त्यो नगर्दा चाहिँ फ्लुएन्सी चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्ने है। There is an interesting त्यही त ल। So in terms of content मैले कन्क्लुजनमा ओभरअल लास्टमा भनेकोले अलिकति बढी स्कोर आयो। प्रोनाउन्सिएसन फ्लुएन्सी this would be a decent score for my speaking है त ल। Anyways, let's look into the other sections.
यसमा पनि इट्स अ लाइन चार्ट के दिन्छ इट्स इन अ राइजिङ ट्रेन्ड के राइजिङ भइरहेछ नम्बर अफ लज from 1953 to 1993 so 74 is a decent score राम्रो स्कोर गर्नुभएको छ I will not go into further details on that त्यस्तै गरी 61 is also decent एभरेजमा तपाईको डिस्क्राइब इमेजमा खासै इस्यु छैन गुडै आएको छ है टार्गेट मिट भइरहेछ रिटेल लेक्चरमा चाहिँ रिटेल लेक्चर एउटा क्वेसन आएको छ The audio was mainly about climate. है कन्टेन्टमा फुल मार्क्स आइहाल्छ इफ यु इन्कर्पोरेट एटलिस्ट 12 to 15 keywords त्यसै गरी प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ हो तपाईको अलिकति प्रोनाउन्सिएसनमा इस्यु हो ट्राई रिडुइङ दिस अगेन विथ प्रपर प्रोनाउन्सिएसन एक राउन्ड सुन्नु त्यो कसरी बोल्ने भनेर मेबी copy this text and throw it into chat gpt and tell it to read it aloud ले मजाले पढेर सुनाउँछ अनि त्यसपछि आफै ट्राई गर्नु है सो एन्सर सर्ट क्वेशन्सहरु यो मेमोराइज गर्नु पर्यो तपाईले अब what do we use to get to the third floor when the elevator is broken मा stairs भन्नुको छ त के लेख्नु सिडी लाग्यो हुन्छ सिडी 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 अब जस्तो सिडीलाई के भन्छ भन्दै नबस्नु if you don't know the answer simply say I don't know if you know the answer simply say whatever the answer is है नत्र I don't know भनेर बस्नु त्यो एक्स्ट्रा सिडीलाई के भन्छ आ उ गरेर नबस्नु होला है सो यी सबैमा मिस्टेक भएको छ कहीँ मार्क्स आएको छैन go through all these questions go through the answers as well try memorizing these hey I've also given you a list of short answer question probable questions or so go through those go through that list as well त्यस्तै गरी so that's the end of the speaking section let's talk about the writing section मा तपाईको हेर्नु भयो भने हेर्नु त राइटिङ एसेमा पनि टार्गेट मिट भएको छैन किन ओहो राइटिङ एसेमा टार्गेट मिट भएको छैन दिस इज यो के यो कसरी पनि हेर्ने भन्दाखेरि टार्गेट यहाँ 90 दिएको छ भन्नुको अर्थ 90 ल्याउनु पर्यो यो इजी सेक्सन भएकोले तपाईले 90% सम्म मिलाउन सक्नुहुन्छ यो सेक्सनमा भन्ने रिजनिङ हो के बेसिकली त्यसै समराइज स्पोकन टेक्स्ट समराइज रिटन टेक्स्ट यसमा हेर्नु 90% 80% या 70% को सट्टा यहाँ 90 80 90 भनेको छ नि भनेको दिस आर कम्पेरेटिभली इजियर सेक्सन्स सो यहाँ मार्क्स ल्याउन सजिलो भएकोले टार्गेट पनि हाई सेट गरेको अब यो मिट भइरहेछ नि तपाईको है राइट एसेमा त 90 मा 90 हैन 100 मा 100 आउनु पर्ने हो सबै मिल्नु पर्ने त्यहाँ मिस्टेक भइरहेछ त्यस्तै गरी समराइज स्पोकन टेक्स्टमा पनि 100 मा 100 मिल्नु पर्ने मिस्टेक भइरहेछ अब मिस्टेक हुने फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरुमा मिस्टेक हुन्छ त्यसैले टार्गेट पनि अलिकति कम छ यसमा पनि स्कोर त मिट टार्गेट त मिट भएको छैन तर पनि जहाँ मिट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले गर्नु भएको भए बेटर हुन्थ्यो कभर हुन्थ्यो के यहाँ लस भएको पनि यहाँ कभर हुन्थ्यो लेट्स लुक एट योर आन्सर्स समराइज रिटन टेक्स्टमा त फुलमा फुल आउनु पर्ने कति आछ 2 out of 7 oh my god why 2 out of 7 wrong form है अब यहाँ word limit भनेर छ vocabulary wrong form no scoring हैन त word count 5 to 75 words लेख्नु पर्ने तपाईले 85 words लेखेपछि मार्क्स आउँछ त आउँदैन नि है त्यस्तै गरी यहाँ अरु के छ ग्रामरमा पनि अब के मिस्टेक छ यो मेबी किन मिस्टेक भयो डेफिनेटली यहाँ मिस्टेक भएकोले मार्क्स नदिए हो ट्राई दिस सेक्सन आउट वन्स अगेन है कन्टेन्ट त मिलिहाल्यो माथिको ए टु जेड सार्नु भएको छ एउटा दुईटा सेन्टेन्स लिएर कमाले जोडेर गर्नु भएको छ फर्म बिग्रियो किन भन्दा वर्ड काउन्ट एक्सिड भयो ग्रामर बिग्रियो किन भन्दा यो कमाको अगाडि एन्डहरु तपाईले राख्नु भएको छैन जोड्ने बेला यु आर सपोज टु युज दोस त्यसले गर्दा पनि भयो र भोक्याबुलरी पनि किन मार्क्स आएन भोक्याबुलरीमा मार्क्स चाहिँ आउनु पर्ने थियो तर दिएन यसले है दिन्छ there's a very simple rule for summarized written text just copy down whatever is there in the paragraph अब लेख्न सक्नुहुन्छ भने है if सक्नुहुन्छ भने त आफ्नै वर्ड्समा लेख्नु अलिअलि समराइज गरे जस्तै यहाँ स्याम्पल आन्सर पनि छ होइन सक्नुहुन्न भने if you make more mistakes when you do it on your own यहाँको सेम टु सेम तल सार्नु फुल स्टप लास्टमा एउटा हुनु पर्यो बिचमा जतिवटा सेन्टेन्स जोड्नुहुन्छ त्यसलाई एन्डले सेपरेट गरेर जोड्नु पर्यो है ठिकै छ ल राइटिङ एसेमा पनि कन्टेन्ट ठिक छ फर्म ठिक छ ग्रामर अब सानो सानो ग्रामेटिकल मिस्टेक्सहरु भइरहेछ सब्स्टेन्शिएटेड
इलस्ट्रेटमा स्पेलिङ मिस्टेक भयो, मल्टिपल अफ एन्ड मल्टिपल क्रिटिकल इस्युज मात्र होला। बाईपछि यहाँ अब हैन बीवाई बाई हुनुपर्ने कि बाइङ हुनुपर्ने रहेछ। अब एरर्सहरु टन्न छ हेर्नु न आफै। सो त्यसैले फुल मार्क्स नआएको, नत्र फुलमा फुल आउँथ्यो। यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक छ, ग्रामर मिस्टेक छ। यो मिस्टेक्स नगर्नु, टेम्प्लेट राम्रोसित पढ्नु है। सो राइटिङमा पनि तपाईको कति आएको थियो स्कोर रिपोर्टमा 56 छ। तपाईले सिम्पली यसमा वर्ड काउन्ट पुराउनु, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, समराइज रिटन टेक्स्टमा वर्ड काउन्ट पुराउनु भएको भए र राइटिङ एसेमा सबै कुरा मिलाउनु भएको भए, किनकि यो मिल्ने सेक्सन हो है, 100 मा 100% मिल्ने सेक्सन हो। मिलाउनु भएको भए ढुक्कै तपाईको 60+ हुन्थ्यो यसमा राइटिङमा। राइटिङ इज प्लस वान अफ द इजिएस्ट सेक्सन्स इन द PTE एक्जाम। ल त्यो भइहाल्यो। अब रिडिङमा पनि काहीँ टार्गेट मिट भएको छैन। हेर्नु लिसनिङमा पनि खासै काहीँ टार्गेट मिट भएको छैन। रिडिङमा हेरौँ है त। अब दिस क्यान बी डिफिकल्ट फर अ लट अफ यु। अब यो पढ्ने बानी बसाल्ने, यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, बुझ्ने, यो मिनिङको वर्ड के रहेछ, कस्तो कन्टेक्स्टमा युज भइरहेछ। ओन्ली आफ्टर अ लट अफ प्र्याक्टिस and by keeping those things in mind for the next try will you be able to answer this correctly. मैले यही क्वेसन तपाईलाई सेकेन्ड टाइम दिए भने राइट आन्सर निकाल्नुहुन्छ तपाईले। निकाल्नु हुन्न भने तपाईले पढ्नु भएको छैन है। इट्स नट जस्ट अबाउट प्र्याक्टिस, यो त पढ्नु पनि पर्छ नि। वर्ड्सको मिनिङ थाहा हुँदैन, वर्ड्सको प्लेसमेन्ट बारे थाहा हुँदैन। बेसिक अब ग्रामेटिकल रुल्सहरु चलाएर अलिअलि गर्ने त छुट्टै छ, तर द्याट्स नट एप्लिकेबल इन अल द डिफरेन्ट क्वेसन्स यु माइट एन्काउन्टर इन टेस्ट है। सो जहाँ जहाँ मिस्टेक भएको छ यो पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्दा सो लिडिङ हुनुपर्ने एन्सर चाहिँ के हुनुपर्ने, ब्रिङिङ टुगेदर द वर्ल्ड्स लिडिङ साइन्टिस्ट। ओके, वर्ल्ड्स लिडिङ साइन्टिस्ट हुने रहेछ भनेर फ्रेज बनाएर पढ्ने के। वर्ल्ड्स नोटोरियस, नोटोरियस भनेको नोटोरियस भने बदमास है, साइन्टिस्ट बदमास साइन्टिस्ट हुँदैन नि हैन। अनि डिसिप्लिन्स टु एक्सेलरेट ब्रेक थ्रुज एन्ड डिस्कभरिज। ओके, ब्रेक थ्रुज एन्ड डिस्कभरिज भन्ने कुरा सँगसँगै आउने रहेछ भनेर किप द्याट थिङ इन माइन्ड। बरु एकचोटि कपमा लेखे पनि हुन्छ, द्याट विल हेल्प यु टु मेमोराइज इट समहाउ है। मेमोराइजिङ इज नट अ ब्याड थिङ। मेमोराइज गर्नु भनेको किपिङ थिङ्स इन माइन्ड हो, फर फर्दर युज हो, फ्युचर युज। अब यहाँ ठिकै छ, एटलिस्ट तपाईँको 5वटा वा 4वटामा चाहिँ 3वटा मिल्छ भने सफिसियन्टली स्कोर आउँछ। यहाँ ठिकै छ, यहाँ सबै मिलाउनु भएको छ, राम्रो छ। अब यहाँ फेरि बिगार्नु पनि भएको छ है। एटलिस्ट 3 आउट अफ 5 मिल्यो भने डिसेन्ट स्कोर आउँछ। सो यो जहाँ जहाँ मिस्टेक भएको छ एक राउन्ड फेरि हेर्नु। अब एउटा मैले एक्सप्लेन गरेर त साध्य पनि हुँदैन, प्लस सेम थिङ एक्जाममा आउँछ भनेर ग्यारेन्टी पनि हुँदैन। सो जे जति प्र्याक्टिस तपाईँहरूले टन्न गर्नुहुन्छ, त्यहाँ मिस्टेक्स भएको ठाउँ चाहिँ बरु कपीमा लेखेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ पढ्ने है। फेरि वान्स अगेन कसरी पढ्ने, यति लेख्ने, अ मोडर्न टर्म फर द बडी अफ ट्रेडिसनल कस्टम्स। ओके, फर द बडी अफ ट्रेडिसनल कस्टम्स भन्ने रहेछ। दिस ब्रड क्याटेगोरी अफ कल्चरल फर्म्स भन्ने रहेछ। ओके, अब क्याटेगोरी भनेको के हो, ग्रुप हो। एक्सपेरिमेन्ट भने ब्रड एक्सपेरिमेन्ट अफ कल्चरल फर्म्स नहोला है। सो द्याट म्यानर गर्नु। त्यस्तै गरी अब यहाँ मिस्टेक्स हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अब मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरूबाट 1-2 मार्क्स जति बढी आउँछ त्यो तान्न सक्नु भने इट वुड बी भेरी हेल्पफुल। यहाँ 0 आएको छ एन्सर, ए र बी हुनु पनि, एउटा राइट भयो एउटा रङ भयो, त्यसैले 0 आयो। त्यसैले मेरो रेकमेन्डेसन के हो, मल्टिपल चोइस मल्टिपल एन्सर मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब तपाईँले एउटा भन्दा बढी राइट एन्सर हुन सक्छ, दुईटा एन्सरै नलेख्नु, एउटा मात्र टिक गर्नु, मिल्यो भने मिलिहाल्छ हैन, त्यसको स्कोर आउँछ। तपाईले अब एउटा राइट लेख्नु भएको छ तर एउटा रङ लेख्नु भएपछि त यसको मार्क्स आएन नि, किनकि नेगेटिभ मार्किङ छ फर द रङ आन्सर है। यहाँ पनि त्यही भयो होला, मिलेछ यहाँ चाहिँ ए र सी। गुड। त्यस्तै गरी यहाँ अब रिअर्डर प्याराग्राफमा 1 आउट अफ 3 इट्स वान अफ द टफेस्ट सेक्सन्स। यो पनि कहाँ बिग्रियो भनेर चेक चाहिँ गर्नु क्या है। सिम्पली मलाई आएर सर मार्क्स आएन भन्ने होइन कि, गो ब्याक टु वेयर यु मेड मिस्टेक्स। यहाँ मजाले देखाउँछ कहाँ कहाँ मिस्टेक्स छ भनेर। एन्ड ओके यस्तो रहेछ, यो कारणले मिस्टेक भएछ, नेक्स्ट टाइम आई विल नट मेक दिस मिस्टेक भनेर हेर्ने, बानी सुधार्ने है। त्यस्तै फिल इन द ब्ल्याङ्क्स रिडिङ सेक्सन इज वान अफ द अदर सेक्सन द्याट इज क्वाइट टफ फर अ लट अफ यु। यो पनि त्यस्तै पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्याट्रनेज भनेर चाहिँ के रहेछ यसो खोज्ने, प्याट्रनेज इज दिस द्याट भनेर यहाँ सबै दिन्छ है। अब धेरै गाह्रो वर्ड्स छ भने छोडिदिनु, सबै सम्झेर पनि काम छैन। अन्त सिम्पल वर्ड्सहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। So that's about the reading fill in the blanks, reading and writing fill in the blanks section. Multiple choice single answer मा पनि खासै मिलेको छैन, त्यसैले मार्क्स 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा आउँथ्यो भने अब त्यो कभर भएको छैन त्यो सेक्सन्सहरुबाट।
त्यस्तै गरी अब लिसनिङमा कहाँ बिगार्नु भयो? लिसनिङमा दिस इज क्वाइट क्लोज, राइटिङ राइट फ्रम डिक्टेसन, रिपिट सेन्टेन्स भइहाल्यो, हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ओ माई गड हेर्नु त यो वान अफ द इजिएस्ट सेक्सन्स हो हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, यहाँ मार्क्स नआएपछि तपाईँको लिसनिङमा कसरी मार्क्स आउँछ होइन त? फिल इन द ब्ल्याङ्क्स लिसनिङमा पनि मार्क्स आएको छैन हेर्नु ल। रिटेल लेक्चरमा ठिकै छ, समराइज स्पोकन टेक्स्टमा ल समराइज स्पोकन टेक्स्ट पनि 100मा 100 आउने सेक्सन हो, यसमा मार्क्स आएको छैन। तपाईँले इजी सेक्सनमा बिगार्नु भयो जस्तो छ है। लेट्स लुक एट दिस वन्स अगेन। समराइज स्पोकन टेक्स्टमा के गर्नुपर्ने हो? An audio will be played. You are supposed to note down keywords. Basically, the lecture ma ke bhanyo? The lecture was mainly about this, that. Lecture talked about this, that one. लेख्नु पर्ने छ in a few sentences, 3-4 sentences मा है। यहाँ एन्सर स्याम्पल एन्सर्सहरु पनि हेर्नु। अब 10 मा 10 आउने सेक्सनमा किन आएन? कन्टेन्ट वाइज हेर्नु त, कीवर्ड्स टेम्प्लेट चलायो भने डाइरेक्ट आउँदैन भनेर छ। अलिकति फ्रेजेसहरु चलाउनु पर्छ, त्यो चलाउनु तपाईले। फर्म ठिकै छ किनकि अब 2-3 वटा सेन्टेन्स चलाउनु, 3-4 वटा सेन्टेन्स हाल्नु भएको छ। ग्रामर बिग्रियो यहाँ अलिअलि, सरी, एक्जाम्स हुनुपर्ने रे है। भोक्याब्सहरु अलिअलि छुट्या छ। भोक्याब्स भनेको यहाँ तपाईको was mainly about this, speakers stated such words as this, that. The menstruation was also discussed एउटा vocabulary भयो। In addition to this, the lecturer mentioned अर्को vocabulary भयो, concluded भयो, अझ एउटा vocabulary भयो भने maybe पुग्थ्यो होला है। त ठिकै छ, यो आउनु चाहिँ पर्ने हो यो मार्क्स। ल त्यस्तै गरी मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु, यो दिस आर नट भेरी इम्पोर्टेन्ट, तर यहाँ मार्क्स आयो भने चाहिँ राम्रो। अब रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स लिसनिङमा हैन त ल। says that sites rise in sales, slight rise in sales भन्ने। अब यो ग्रामर पनि आफ्नो ग्रामरको नलेज पनि चलाउनु। साइट्स राइज इन सेल्स भन्ने कहिले सुन्नु भएको छ? स्लाइड राइज इन सेल हुनुपर्ने भनेर अलिकति गेस वर्ड पनि गर्न सक्नु पर्यो हैन। अब अफसेट भनेर सब मिस्टेक्स ल ठिकै छ, अलिअलि गाह्रै ठाउँमा मिस्टेक गर्नु भएको रहेछ, छुट्यो होला। यहाँ चाहिँ बाई लेख्नु भएको छ, इन्करेजिङ थियो, बाई त यहाँ बिवाई बाई हो है। इराडिकेट इरिगेट भनेर रहेछ, ड्राउट्स भनेको डराउँदा के लेख्नु भयो है। ओभरअल अब त्यही त मैले देखेको चाहिँ हाइलाइटिङ करेक्ट वर्ड्स पनि हेर्नु, यहाँ मिस्ड आउट अ लट अफ दिस। 3 आउट अफ 6 होइन कि 6 आउट अफ 6 भयो भने मजाले, यहाँ पनि 6 आउट अफ 6 भयो भए तपाईको मजाको स्कोर आउँथ्यो ल। राइट फ्रम डिक्टेसनमा पनि अलिअलि मिस्टेक गर्नु भएको छ। यो एउटा पर्टिकुलर क्वेशनमा बिगारेकोले मार्क्स सफिसिएन्टली नआएको। सबै यो मेन सेक्सन्सहरु, यो राइट फ्रम डिक्टेसन्स हैन, रिड अलाउड, रिपिट सेन्टेन्सेसहरुमा चाहिँ तपाईले कुनै एउटा पर्टिकुलर क्वेशन छुटाउनु भयो वा बिगार्नु भयो नराम्रोसँग भने झ्यापै मार्क्स आउँछ। सो be careful and make sure that you answer all of those questions very carefully and properly. So है, राइटिङको लागि एसेमा सुधार्नु भएको भए मार्क्स आउँथ्यो, राइट फ्रम डिक्टेसनमा त्यो एउटा पर्टिकुलर क्वेशन अलिकति राम्रो गर्नु भयो भने यहाँ पनि सफिसिएन्ट स्कोर आउँथ्यो। लिसनिङमा पनि हेर्नु, त्यो हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड्सहरुमा बिगार्नु भएको छ, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स लिसनिङमा बिगार्नु भएको छ। बिग्रिने ठाउँ भएन। अब त्यसमा म कसरी हेल्प गर्न सक्छु तपाईलाई? तपाई नै भन्नु त ल। अब ड्राउट्सको स्पेलिङ त्यही दिएको छ, तपाईले डरुन्डा के लेख्नु भयो हैन। सो जहाँ जहाँ मिस्टेक गर्नु भएको छ त्यो हेर्नु। रिडिङमा चाहिँ तपाईको त्यही रिड अलाउड र रिपिट सेन्टेन्स हुँदा नि रिड अलाउड अनि अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरुबाट अलिकति तान्नु सक्नु भए बेटर हुन्थ्यो। यस्तो गर्नु, अरु यही सेट, यही क्वेशन वा यही मक टेस्ट 13A भन्ने मेबी गिभ इट अगेन, वा होइन त्यो नदिने भने चाहिँ जहाँ जहाँ मिस्टेक भएको छ त्यो फेरि रिपिट गर्छ जबसम्म भेरी गुड स्कोर आउँदैन। 6 आउट अफ 6 आउँदैन वा एटलिस्ट 5 सम्म आउँदैन, तबसम्म रिपिट गरिराख्नु, प्र्याक्टिस गरिराख्नु सेम क्वेशन है त। ओके, सो थ्याङ्क यू फर गिभिङ दिस मक टेस्ट Udip, एन्ड आई होप अब यो अलिअलि फ्रुटफुल चाहिँ भयो होला। अन्त मैले तपाईलाई 2-3 चोटि पनि यही कुरा रिपिटेडली भनि नै सकेको छु। यु नो तपाई कहाँ विक हुनुहुन्छ भनेर तपाई आफैलाई पनि थाहा छ। प्रोनाउन्सिएसनमा अलिकति ख्याल गर्नु, स्पिकिङमा इन पर्टिकुलर। रिड अलाउडमा तपाईको प्रोनाउन्सिएसनहरु मिलिरहेको छैन, बरु अलिकति बिस्तारै बोल्ने, यहाँबाट सिक्ने हैन। यहाँ हेर्न मिल्छ नि, यहाँ कुनै पनि वर्डको प्रोनाउन्सिएसन के हो भने यहाँ थिच्यो भने उले भनिहाल्छ। डेभलपमेन्ट, कोर्स,
British. And so practice all these, and thank you for taking the mock test.